چیف منسٹر اسکول میل پروگرام متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد جنوبی پنجاب کے غذائی قلت سے متاثرہ 3 اضلاع میں زیر تعلیم بچوں کے لیے صحت مند غذا کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے ذریعے اب تک 4 لاکھ سے زائد طلبہ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام کی کامیابی کے پیش نظر حکومت پنجاب نے مالی سال 2025-26 میں بھی اس کے لیے 7 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے، اور اس کا دائرہ کار 8 اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک ماں کے طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خصوصی بچوں کی زندگی میں بہتری لانے اور انہیں تعلیم دلانے اور ہنر سکھانے میں خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے میں ترقیاتی بجٹ کی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے سال کی نسبت 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ اسکول میل پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں زیر تعلیم ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کے لیے بھی 1.5 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر میل پروگرام کے منصوبے کو موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی تعلیمی اداروں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے 2025-26 میں 1.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت منتخب اضلاع میں ڈفرینٹلی ایبلڈ طلبہ کو حکومت کی طرف پک اینڈ ڈراپ سروس مہیا کی جائے گی۔ سال 2024-25 میں 67 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے پہلے آٹزم اسکول کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے، جو اب تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ہماری آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے، جن کی قومی معاشرتی دھارے میں شمولیت بلا شبہ ہماری مجموعی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب صوبہ بھر میں 8 نئے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالجز فار گرلز قائم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں طلبہ کو جدید ڈیجیٹل اور IT سکل سے آراستہ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کالجز میں IT لیبز بھی قائم کی جائیں گی، جن کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے 25 ارب روپے کے خطیر فنڈز بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں، جو پچھلے مالی سال کی نسبت 8 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح آئندہ بجٹ کے تخمینے میں قصور میں میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے قیام کے لیے 2 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے بجٹ کی طرح اس بجٹ میں بھی صحت کا شعبہ ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور آئندہ مالی سال میں ترقیاتی مد میں مجموعی طور پر صحت عامہ کے شعبے کے لیے ریکارڈ 181 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ موجودہ مالی سال کی نسبت 131% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ترقیاتی مد میں بھی صحت عامہ کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 450 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی غیر ترقی اخراجات کا 16% بنتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ہسپتالوں میں جدید HRMIS سسٹم کے نفاذ کے ذریعے نہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول کو ممکن بنایا ہے، بلکہ صحت کے شعبے میں فقید المثال ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا ہے، جن کی ایک جھلک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کینسر جیسے مہلک مرض کے جدید علاج کے لیے
2024-25 में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर के नाम से एक फकीदुल मिसाल हस्पताल की बुनियाद रखी गई, जिसके लिए 2024-25 में 14 अरब रुपए के फंड्स का इजरा किया गया। 915 बेड्स पर मुश्तमिल 72 अरब रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस अस्पताल के लिए इस बजट में भी 12 अरब रुपए की खतीर रकम रखी जा रही है। इसी तरह सरगोदा में 8.6 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और लाहौर में 8.8 अरब रुपए की लागत से बनने वाले जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी माली साल 2025-26 में बिल तरतीब 2.6 अरब और 2.8 अरब के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि इन दोनों मंसूबों के लिए अब तक 6 अरब रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा में मेडिकल व तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 2.3 अरब रुपए फराहम कर दिए गए हैं, जबकि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसी मद में 4.5 अरब रुपए इस बजट में फराहम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हस्पताल माली साल 2025-26 में मुकम्मल फाल कर दिए जाएंगे। अवामी खिदमत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम और लैंड एक्विजिशन के लिए माली साल 2025-26 में मजमूई तौर पर 109 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया है। इस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के तहत 54 अरब रुपए की लागत से लाहौर शहर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक ब्लड डिजीजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, 1000 बेडेड कार्डिक इंस्टीट्यूट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन पर मुश्तमिल 7 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इस बजट में मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। बहावलपुर और रहीम यार खान में 4 अरब रुपए की लागत से बर्न यूनिट के क़याम का मंसूबा भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि जल जाने वाले मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत मुयस्सर हो और निश्तर हस्पताल मुल्तान में कायम बर्न यूनिट के पेशेंट लोड में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ सियालकोट में टीचिंग हॉस्पिटल के क़याम के लिए 7 अरब रुपए रखे गए हैं। अलावाजी रावलपिंडी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम के लिए 8.5 अरब रुपए का तखमीना भी इस मौजूदा बजट का हिस्सा है। मेरे लिए बात काबिल सद इफ्तिखार और इत्मीनान है कि इस बजट में पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 79.5 अरब रुपए की खतीर रकम सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अदवायात की फराहमी के लिए मुख्तस की जा रही है। साल 2024-25 में भी इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर 56 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए। इस ज़मीन में सरकारी हस्पतालों में ज़ेरे इलाज दायमी अमराज में मुब्तला तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद मरीजों को 11.1 अरब रुपए मालियत की मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। हुकूमत पंजाब के इस इनकलाबी इक़दाम ने बिलाशुबा इन अमराज की महंगी दवाइयाँ तक अवाम की रसाई को आसान बनाया। इसी तरह हमने गुज़िश्ता 5 साल से तातुल का शिकार मुफ्त इंसुलिन की फराहमी के अमल को भी मौजूदा माली साल में असर नौ बहाल किया। बज़रिया इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम ज़ियाबतीस के शिकार 1600 से ज़ायद बच्चों को होम डिलीवरी के ज़रिए इंसुलिन की फराहमी मुमकिन बनाया। पंजाब की आवाम के लिए सस्ते और मयारी इलाज मुआवजे की मुफ्त फराहमी को 25 अरब रुपए की खतीर लागत से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाया। इस बजट की तरजीहात में शामिल है। मुझे
یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مالی سال 2024-25 میں شروع کیے جانے والے چیف منسٹرز پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت اب تک پنجاب بھر کے 4300 سے زائد دل کے امراض میں مبتلا بچے مفت علاج کی سہولت سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔